सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 19 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। बांग्लादेशी नाबालिका चालाण मामला अभियुक्तों विरोध में चार्जसीट दाखल कला एनआईए। बांग्लादेशी नाबालिका चालाण मामलें एनआईए कड़ा कार्यानुष्ठान 10 जन अभियुक्तों विरोध में चार्जसीट दाखल कला एनआईए। खोर्धा जिला दौरा जज कोर्ट रे चार्जसीट दाखल करा। बांग्लादेश नाबालिका को चाकरी प्रलोभन देखाई ओडिशा को आनिथिले दुर्बृत्त। ओडिशार कटक मधुपाटना अंचल में नाबालिका को रखी बलपूर्वक अनैतिक कार्य लगाई दलाल मालामाल होउथिले। कोनोसी मत नाबालिका दुर्बृत्तों कबलरू खसी आसिबा परे एही मानव चालाणर गुमर फिटिथिला। 2024 मसीहा नवेम्बर 9 तारिख में कटक मधुपाटना अंचल लिंक रोड रो नाबालिका उद्धार हेबा परे प्रकृत सत सामना को आसिथिला। नाबालिकार बयान आधार रे पुलिस खोलताड़ आरंभ करथिला। नाबालिका जनक बांग्लादेशी होइथिबारु ओ मामला मानव चालाण सह संपृक्त थिबारु तदंत भार नेइथिला एनआईए। जातीय तदंतकारी संस्था तदंत करिबा परे बांग्लादेश रो पश्चिमबंग ओडिशा रे एक बड़ धरणर युवती चालाणर राकेट चलिथिबा जणा पड़िथिला। गरीब परिवार असहायतार सुजोग नाबालिका चाकरी रोजगार प्रलोभन देखाई ओडिशा को आणुथिबा जणा पड़िथिला। पूरा घटनार खोलताड़ पर एनआईए 10 जन दलाल विरुद्ध में चार्जसीट दाखल करिछि। कुख्यात माओवादी हिडमा निहत 26 आक्रमण रे थिला संपृक्त 1 कोटी थिला पुरस्कार। सुरक्षा कर्मी को पुणी बड़ सफलता। केंद्र सरकार पक्षरु चलिथिबा माओ दमन अभियान रे सुरक्षा बल को बड़ सफलता मिली। कुख्यात नक्सल कमांडर माडभी हिडमा निहत होइछि। पुलिस एनकाउंटर 51 वर्षीय हिडमार मृत्यु घटिथिबा सूचना मिली। बड़ बड़ नक्सल आक्रमण रे संपृक्त थिला हिडमा। शेष में हिडमा को एनकाउंटर करिबारे सफल होइछि पुलिस। तेबे 51 वर्षीय माडभी हिडमा ओरफ संतोष उपरे गुइंदा विभाग नजर रखिथिला। कुख्यात माओ नेता माडभी हिडमा पाई 1 कोटी टंकार पुरस्कार राशि घोषणा करा जायतिला। 1981 मसीह छत्तीसगढ़ सुकमा जिला पुभर्ती रे जन्मग्रहण करिथिला हिडमा। नक्सल यूनिट रे बेस दबदबा थिला। एपरिकी नक्सल मानकर सबुठारु घातक आक्रमणकारी यूनिट रो भी मुख्य थिला हिडमा। 2013 दरभा घाटी नक्सल आक्रमण घटना रे जड़ित थिला। सेइभଳି 2017 रे सुकमा आक्रमण सह प्राय 26 आक्रमण घटना रे जड़ित थिला हिडमा। पुणी सुना दर रे परिवर्तन किणवा पूर्वरु चेक करंतु रेट। गहना किणवा पूर्व नजर पकांतु केउं सहर रे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण सुना किणवा को चाहुचंती बा योजना करूछंती प्रथमे जानि नियंतु सुनार केते अछि दाम। भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुनार दर 1,23,660 टंका रहितबा बेले 22 कैरेट सुनार दर 1,13,350 टंका छुइछि। सेपरि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,23,660 टंका रहिछि। तेबे 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,13,350 टंका पहुंची। अन्यपटे मुंबई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,23,660 टंका एवं 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,01,550 टंका रही। तेबे दक्षिण भारत प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,24,370 टंका थिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,14,400 टंका रही। सुना दर एबे पुणी थरे वृद्धि पाइबार लागिछि। रूपा मूल्य मध्य बढ़ुछि। तेबे रूपा किलो पिछा 1,70,000 टंका कारबार आरंभ होइछि। ह्यूमान को मृत्यु पाई दायी किए? मैनेजर अन्य 2 सहयोगी को दायी करुछंती माँ और मौसी। लक्ष लक्ष लोकंक प्रिय गायक ह्यूमान सागर अकाल मृत्यु अनेकंकु व्यथित करिछि। एम्स रे गतकाली परलोक परे स्तब्ध होइछि ओलीवुड। शह शह हिट गीत रे निजर कंठदान करी प्रशंसा साउंटिथिबा एही गायक एते कम बयस रे चाली जिबे एहाकु केही विश्वास करि पारुनाहांती। भुवनेश्वर एम्स रे परलोक परे ह्यूमान सागरଙ୍କ मृतदेह को कटक सीडीए स्थित बासभवन को निया जायथला। सेठारे मृतदेह जन्ममाटी बलांगीर टिटलागढ़ जायथला आउ शोकाकुल परिवेश रे अंतिम संस्कार होइथिला। तेबे ओलीवुड कलाकारଙ୍କ उपस्थित रे ह्यूमान सागर को कबर दिया जायथिला।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଝୁରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉଠିଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଓ ମାଉସୀ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅନ୍ୟ 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇ ଚାଲିଥିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଭଉଣୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦରକାର ଫେରିଆସ ଥରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା? ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କାହିଁକି ନିଆଗଲାନି ଏମ୍ସ? ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଓ ବିଶ୍ରାମରେ ଅବହେଳା ହେଲା କି? ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୁଭଦ୍ରାରେ ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ? ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ? କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ କି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିଥିଲା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏବେ ନୂଆକରି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିଛି। ପୋର୍ଟାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 3ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ତେବେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏକାବେଳେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ନାହିଁ। ନୂଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପୁରୁଣାକୁ ଅଣଦେଖା। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ସେପଟେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ ଚାଲିଥିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2200 ସ୍କୁଲକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେପଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 80% ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 40% ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରକାଶ ପାଇନି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 1829 ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ପାଠପଢ଼ା। ଉଭୟ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର 13 ଦଫା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ 321ଟି ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି 1,09,443 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। 321ଟି ସ୍କୁଲରେ 7,317ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି 4,548 ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପଦବୀ କେତେ ପୂରଣ ହେବ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଠପ୍ ହୋଇଗଲା କେନ୍ଦୁଝର। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରତିବାଦରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ କେନ୍ଦୁଝର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦୋକାନ ବଜାର, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସହ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ଉପଦ୍ରବକାରୀ ତଥା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ଅଖଚକ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟା
ଖଣ୍ଟିଆ କେନ୍ଦୁଝର ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ ସହ ମହିଳା। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ବ୍ୟତୀତ ଆନନ୍ଦପୁର, ଚମ୍ପୁଆ, ଯୋଡ଼ା, ବଡ଼ବିଲ, ପାଟଣା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୋକାନ ବଜାର ସହ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ। ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପରେ ସିଧା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖୋଦ୍ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡ଼ିତା କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଜଣେ ପାଉଁରୁଟି ବିକାଳି। ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଜଣକ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରଶାସନ, ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଆଧାର କାର୍ଡର ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଗତସିଂହପୁର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସଜାଗ ହୋଇଛି ପୁଲିସ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା। ବେହେରାମପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଧନୀପୁର ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ପରିଚୟ ପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ଓରଫ ସିକୁକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଖସିଯିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ଆଖପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଟାଉନ ଥାନା, ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 17 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବେଠାରୁ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଥିବା ତାର ଖୋଲତାଡ କରିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ତେବେ 11 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ମୋଦି ସରକାର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁନଥିଲେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଆଇଜିଏଚ୍କୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ, ପରେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ବିଭାଗ, ଆଉ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଆଇଜିଏଚ୍ ଉପରେ ସେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଇଜିଏଚ୍କୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକିଦେବାକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜିଲାଣି ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପରେ ଆଇଜିଏଚ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ। ପ୍ରାୟ 600 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ। ଆଇଜିଏଚ୍ ଉପରେ କେବଳ ଯେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିହାର ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହାର ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ମସୁଧା ଚାଲିଥିବା କଥା ଜାଣି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭିଟାମାଟି ଦେଇ ସହର ଛାଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ। ଆଇଜିଏଚ୍ର ଘରୋଇକରଣ ଅନେକ ଗରିବ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ଜଳଜଳ ଦିଶୁଛି। ଆଜି ମିଳିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ବା ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କିସ୍ତି ବାବଦ ଅର୍ଥ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 20 କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ବା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତି କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା ହେବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି କୃଷକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ 2019 ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3.70 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ
ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ନା ବିବାଦରୁ ନାକେଦମ, ହାଟରୁ ଚାଷ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ। ବଜାରରେ ଲାଗିଛି 163 ଧାରା। ଗାଁକୁ କେହି ଆସିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଗାଁ ଭିତରେ ବିବାଦ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ କାଟିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ବାହାରକୁ କିଏ ଆସୁଛି, ନା ଦୁଇ ଗାଁରେ କିଏ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜମିରେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୋଟପଲା ଓସ୍ତପୁର ଗାଁ ବିବାଦ ଘଟଣା। ବଜାରର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଥର ଘଟିଲାଣି ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ। ଏବେ ବି ବଜାରରେ 163 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ପୁଲିସ ଦୁଇ ଗାଁର 20ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଗିରଫ ଭୟରେ ଗାଁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜମିରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଧାନ କାଟିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଭୟରେ ଗାଁରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ। ଏପଟେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ନିଜ ଚାଷ ଜମି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ବିବାଦ ପାଇଁ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମିଳୁଛନ୍ତି, କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାନ କିପରି କାଟିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳା। ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିବାରୁ ଉଭୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ, ହସିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ବିରୋଧ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ବିରୋଧରେ ହସିନାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟି। ତେବେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହସିନାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାଳନା ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅଣଆୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବାଂଲାଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଢାକାର ସ୍ଥିତି। ପୋଲିସର ଦମନ ଲୀଳା ଦେଖି ହସିନାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତା ପାଖ ଦୋକାନରେ ଲୁଚିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲା। ତେବେ ଢାକାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟି ବାଂଲାଦେଶ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ୟୁନୁସ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ହସିନାଙ୍କ ସମର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ରାୟକୁ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆମେରିକୀୟ, ହେଲେ କାହିଁକି? ଏଥର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆମେରିକୀୟ। କହିଲେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ବି ତିଆରି କରିପାରିବାନି। ହେଲେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟମାନେ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ସ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ତାଇୱାନ ହାତରେ ଦେଇଛି। ସେ ଦେଶ ଘରୋଇ ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକାର କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ କୌଶଳର ଅଭାବ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଚିପ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏବେ ଆମେରିକା ତାଇୱାନ ଉପରେ ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ନିଜେ ଚିପ୍ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଚିପ୍ ବଜାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେବେ ସେ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 2022 ଚିପ୍ସ ଆକ୍ଟକୁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, 3 ଗିରଫ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 475 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିବା ସହ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ
ହାସିମ ଖାନ, ରବି ବାରିକ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନାସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର। ସଚେତ ଓ ସାଧୁତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। କହିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦେଇଥିବା କଥା ପୂରଣ ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟୀ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର। ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ସହ ସଚେତ ହୁଅ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ସେ 9 ସୂତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସେବା ଓ ଯୋଜନା କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଅନ୍ଦାଜରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋହନ ସରକାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନେଇ ଗୋଟି ଗୋଟି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 9ଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଚେତ ହୁଅ, ସାଧୁତା ଦେଖାଅ, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କର, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପ୍ରଶାସନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର କର, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କମାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେବେ ସିଏମ୍, ନେତା, ଅଫିସର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା ଓ ଅଫିସର। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ଲୋଡ଼ିବେ ମତାମତ। ୱେବସାଇଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ମତ ବିନିମୟ ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆମ ଶାସନ। ଏହି ନାଁରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ସଫଳତାର ସହ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଫିସର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ। ଗୁରୁବାର ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ। ବିହାରର 10ମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଗୁରୁବାର 20 ନଭେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଏନ୍ଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶପଥ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶପଥ ସମାରୋହ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ନୀତିଶ କୁମାର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏହିସବୁ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ମାଗଣା ରାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିନା ସୁଧରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଦେବେ ସରକାର।
जदि आपण जणे उद्योगी किंतु टंका अभाव आपणकर व्यवसाय को वृद्धि करि पारु नाहंती एवं आपण ऋण पाई पारु नाहंती तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बा PMMY आपणकु सहाय्य करिवो। यह भारत सरकारंकर एपरि एक योजना जा माध्यम रे छोट व्यवसायी मानकु ऋण दिया जाय। पीएम मुद्रा योजना हेउची एक प्रकारर NBFC बा अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी योजना। यह बैंक MFI क्षुद्र आर्थिक बैंक एवं अन्यान्य NBFC गुड़िकु पांठि प्रदान करे जो माने छोट व्यवसायी को ऋण प्रदान करती। एही उपाय रे जे क्षुद्र उद्योगी मानकु टंकार आवश्यकता अछि से माने ऋण पाई परिबे। एही योजनार विशेषता हेउछि आपनकु कोनोसी ग्यारंटी बा सुरक्षा देबाकू पड़िबो नाही। तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4 भागरे ऋण प्रदान करे। प्रथम हेउछि शिशु मुद्रा लोन रे आपण 50,000 पर्यंत टंका पाई परिबे। सेपरि किशोर मुद्रा लोन रे आपण 50,000 रु 5 लाख टंका पर्यंत लोन पाई परिबे। तरुण मुद्रा लोन रे आपण 5 लाख रु 10 लाख टंका पर्यंत लोन पाई परिबे। सेपरि तरुण मुद्रा प्लस लोन रे आपण 10 लाख रु 20 लाख पर्यंत टंका पाई परिबे। एही लोन छोट दोकानी गृह व्यवसायी महिला चाषी पशुपालन चाषी छोट कारीगर स्टार्टअप MSME यूनिटी रास्ता विक्रेता खुचरा व्यवसायी क्षुद्र निर्माता सहभागिता फार्म एवं LLP मानकु दिया जाए। भुवनेश्वर सालिया साही रे जबरदखल उच्छेद 30 अटक उच्छेद हेला सालिया साही एथिपाई 5 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होइथिले। उच्छेद को विरोध करी रास्ता रे बसिथिले बस्ती बासिंदा। BMC और BDA पक्षरु मिलित भाबरे सालिया साहीर किछि अंचल उच्छेद करा जायतला। एकाम्र काननरु अंधारुआ 13 किलोमीटर पर्यंत लेफ्ट पैरेलल रास्ता पाई एही उच्छेद BMC और BDA करथिले। तेबे पूर्वरु मध्य उच्छेद करथिला BDA और BMC मिलित टीम। आसंता 24 तारिख पर्यंत बाकी थिबा आउ पाखापाखि 517 घर उच्छेद करिबो मिलित टीम। तेबे उच्छेद रे BMC BDA वाटको विद्युत विभाग 5 प्लाटून पुलिस फोर्स घटनास्थल रे मुतयन रहिथिले। सेपटे उच्छेद को विरोध करथिले सालिया साही बासिंदा। तेबे बुद्ध विहार ट्रांजिट हाउस रे 7 दिनर रहिबा खाइबा व्यवस्था करिछि BMC। दिल्ली रे पुणी बोमा धमक स्कूल कोर्ट उड़ाई देबाकू फोन कॉल रे धमक। दिल्ली को पुणी बोमा धमक दिया जायछि। दुर्बृत्त माने फोन करी स्कूल सहित कोर्ट को उड़ाई देबाकू धमक देछन्ति। एथरो दिल्ली रो साकेत कोर्ट एवं 2टी CRPF स्कूल को धमक मिलिछि। कोर्ट परिसर को उड़ाई देबा पई धमक मिलिबा परे तुरंत सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा बहु संख्यारे पुलिस एवं बोमा निरोधक तथा निष्क्रियकारी टीम घटनास्थल रे पहुंचीथिले। साकेत कोर्ट रो समग्र परिसर को तुरंत खाली करा जाय सर्च ऑपरेशन आरंभ करा जायतला। कोर्ट एवं स्कूल परिसर रे लोकंक मध्यरे आतंकर वातावरण सृष्टि होइथिला। पुलिस घटनार तदंत जारी रखिथिला। तेबे धमक देथिबा व्यक्तिर फोन स्विच ऑफ थिबा जणा पड़िछि। ए घटना सकाळ प्राय 9टा समय रे होइथिबा बोली जणा पड़िछि। तेबे एहा प्रथम नुहे पूर्वरु दिल्लीर प्रशांत विहार एवं द्वारका रे थिबा CRPF स्कूल को एककालीन ईमेल माध्यम रे बोमा धमक मध्य मिलिथिला। दिल्लीर लालकिला निकट रे होइथिबा कार विस्फोरण एवं आतंकवादी आक्रमण घटना मनरु न लिभुणु एही धमक साधारण लोकंक मन रे भय सृष्टि करिछि। सेतिपई धमक कॉल आसीबा परे CRPF स्कूल रो समस्त पिलामानकु घर को पठाई दिया जायथिला। लालकिला विस्फोरण घटना मास्टरमाइंड उमर रो आउ एक वीडियो भाइराल। दिल्ली विस्फोरण परे सारा देश रे चलिछि चढ़ाऊ। विस्फोरण पछरे अल फलाह यूनिवर्सिटी रो कोन रहिछि संपर्क यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को आतंकी कार्यकलाप पई खर्च होइथिला कि पांठी एहाकु नै चलिछि चढ़ाऊ। प्रवर्तन निर्देशालय रो टीम एनै अल फलाह यूनिवर्सिटी ओ एहा संपर्कित 25 टी स्थान रे चढ़ाऊ करछंती। तेबे भोर 5टा रु आरंभ होइछि एही ईडी रो चढ़ाऊ। दिल्ली समेत अन्य स्थान रे एही रेड करा जायछि। तेबे दिल्ली कार विस्फोरण घटना रे एबे बड़ खुलासा होछि। NIA आउ जने आतंकी को धरिछि। ए आतंकी टेरर मॉडल उपरे देछि विस्फोरक बयान। हमास स्टाइल भारत रे करिथांते आक्रमण। आतंकी प्रस्तुत करुथिले ड्रोन और छोट रॉकेट। सीरियल ब्लास्ट परि बड़ योजना करिथिले आतंकी। NIA तदंत आगको बढ़िबा सहित चांचल्यकर खुलासा सामना को आसुछि। दिल्ली रे होइतबा आत्मघाती आक्रमण घटना रे तदंतकारी दल आउ जने काश्मीर युवकंकु गिरफ करछि। गिरफ होइतबा द्वितीय संदिग्ध व्यक्ति हेउछंती जासिर बिलाल वानी ओरफ डानिश। से जम्मू काश्मीर अनंतनाग जिला काजीगुंडर बासिंदा अटंती। NIA कहिछि
ଡାନିଶ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଉମରର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ଏନ୍ଆଇଏ ଦଳ କାଶ୍ମୀରରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦାନିଶକୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଆଇଏ କହିଛି ଡାନିଶ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ସିରିଜ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବୈଷୟିକ ତାଲିମ ପାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ଲଗାଯିବାର ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ହମାସ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିରିଆ, ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସମାନ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହି ମଡେଲକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହମାସ ଶୈଳୀରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଦୂରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ଖସାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।